امپورٹنٹ انفارمیشن ہے تمام 12ویں جماعت کے طالب علموں کے لیے. جب سے جو ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی لاگو ہوئی ہے اس کے بعد اب نظاموں میں تبدیلی لائی گئی ہے. یعنی کہ جتنے بھی 12ویں جماعت کے طالب علم ہیں جو ابھی 12ویں جماعت جو ہے باقاعدہ طور پر پاس کریں گے ان کے لیے کچھ چیزیں مینڈیٹری ہیں. اسی سب کے حوالے سے کیا کچھ نیا پروسیجر ہے, کس طریقے سے جو ہے 12ویں جماعت کے بعد طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں, اسی سب کے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں جموں کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین جی انوار صاحب. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وقت کا تقاضا ہے, مسلسل آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب جتنے بھی 12ویں جماعت کے طالب علم ہیں وہ پینک ہو چکے ہیں کہ آخرکار ایک پروسیجر نیا نکلا ہے, اس کے بارے میں آپ سے جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جاننا چاہیں. دیکھیے جاوید صاحب, شکریہ آپ کا. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. اس سے پہلے بھی تھوڑی بہت دقتیں آتی تھی اسٹوڈنٹس کو, جیسے ہمارا چونکہ یہاں سیشن ڈفرینٹ ہوتے تھے فارم بھرنے میں, اس دوران بھی اکے دکے بچوں کا نقصان ہوتا تھا, اویئرنیس نہیں ہوتی تھی, ٹائم پہ فارم نہیں بنتے تھے. لیکن اس بار مجموعی طور پہ اب سارے ایگزام جو ہے اب انڈیویجول یونیورسٹیز یا کالجز کنڈکٹ نہیں کر رہے. ایگزام سارے کے سارے NTA نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کنڈکٹ کر رہی ہے. یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ چکا ہے اور اس کی لاسٹ جو ڈیٹ جو ہے وہ 12 مارچ ہے. بہت کم چانسز ہیں ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے, بلکہ یہ سمجھ لیں کہ شاید ڈیٹ ایکسٹینڈ بالکل نہیں ہوں گے. لہٰذا بچوں تک یہ انفارمیشن پہنچنا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ ویب سائٹ چیک کریں, اپنے فارم بھریں, کیونکہ 12 مارچ رات کے 9 بجے تک وہ اپنے فارم سبمٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کورس کے لیے, جس بھی کورس میں ان کو ایڈمیشن لینا ہو, جو بھی کالجز یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, ریکگنائزڈ کالجز جو ہیں. یعنی اس سے پہلے جو ہوتا تھا ڈفرینٹ پیٹرن ہوتے تھے یا ڈفرینٹ انڈیویجول لیول پہ بھی انسٹیٹیوشنز کرتے تھے, اب وہ نہیں ہے. اب تو ایک کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ ہے, CUET, کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ, جو پہلے بچوں کو CUET کا فارم. اور دوسری بات, یہ آف لائن فارم نہیں, یہ ٹوٹلی آن لائن فارم ہے. بچوں کو آن لائن اپلائی کرنا ہے. اس میں اگر کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کے بھی ڈیٹ لکھا ہو کہ کب تک آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنا ہی ای میل اور اپنا ہی موبائل نمبر اس میں مینشن کرنا ہے یا اپنے پیرنٹ گارڈین کا, کیونکہ جتنی بھی انفارمیشن کی آئے گی وہ یا SMS کے تھرو آئے گی یا ان کو میل کے تھرو آئے گی. لہٰذا اس میں بھی ان کو بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ فنکشنل موبائل نمبر ہو, فنکشنل ای میل ہو, یا اپنا ہو یا پیرنٹس کا ہو. ایک ہی فارم بھر سکتا ہے, دوسرا فارم نہیں بھر سکتا اسٹوڈنٹ. اگر کسی نے دوسرا فارم بھرا تو اس کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ بہت ضروری انفارمیشنز ہیں, چونکہ اب NEP اور UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے گائیڈ لائنز کے حساب سے چونکہ اب کافی چینج آ رہی ہے, اور یہ ایگزام بھی کمپیوٹر بیسڈ ہے, یہ آف لائن ایگزام نہیں ہے, یہ کمپیوٹر بیسڈ ایگزامینیشنز ہے. لہٰذا سارے اسٹوڈنٹس جو ہے جن تک بھی آپ کی وسعت سے میری یہ بات پہنچ رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچائیں, اپنے کلاس فیلوز تک یہ بات پہنچائیں, اور اخلاقی ذمہ داری بنتے ہے کہ ہر ایک اس انفارمیشن کو شیئر کرے کہ 12 مارچ شام کے 9 بجے لاسٹ ڈیٹ ہے 12th کلاس کے بچوں کے, چاہے وہ 12th کلاس انہوں نے کوالیفائی کیا ہو یا وہ ایگزام جن کو دینا ہے. دیکھیے یہاں پہ یہ بالکل میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بچے 12th کا ایگزام دے رہے ہیں ان کے لیے بھی لاسٹ ڈیٹ ہے 12 مارچ, یا جنہوں نے آلریڈی پاس کیا ہے ان کے لیے بھی لاسٹ ڈیٹ ہے 12 مارچ. چاہے اسٹوڈنٹس نے 12th کا ایگزام کوالیفائی کیا ہو یا وہ ایگزام دے رہے ہوں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 12 مارچ 9 بجے سے پہلے فارم سبمٹ کریں. جاننا چاہیں گے اس کی کوئی فی وغیرہ ہے یا پھر؟ وہ سب کچھ ڈیٹیل لکھا ہوا ہے, وہ باقاعدہ یونیورسٹی کی طرف سے نوٹس آئی ہے. حالانکہ ہم نے بھی گورنمنٹ کے اتھارٹی سے بات کی کہ اس کی وائڈ پبلسٹی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک دو بچوں کا معاملہ نہیں ہے, اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ سارے کے سارے کالج اس میں آ رہے ہیں. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کا ایڈمٹ کارڈ کس ڈیٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو فارم بھرنے میں کوئی غلطی چھوٹی موٹی ہوئی ہو تو اس کو کب تک ٹھیک کر سکتے ہیں, یہ سارا پروسیجر اس میں بتایا گیا ہے. لہٰذا وہ ویب سائٹ چیک کریں NTA نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی, اس کو چیک کر کے پوری احتیاط کے ساتھ فارم سبمٹ کریں, کیونکہ جتنے بھی کالجز یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے ان سبوں کا ایگزام تھرو CUET کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے تھرو ہو رہا ہے.
जो इस तरीके से ये निज़ाम में तब्दीली लाई गई है और सबसे पहले ये मैंडेटरी रखा गया है, तो इसका वक्त जो है बहुत कम रखा गया है, तो जितने भी बच्चे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि इनके इम्तहानात की डेट भी ऑलरेडी पहले ही दी हुई है, सब कुछ पहले ही दिया हुआ, तो बच्चों का जो मुस्तकबिल है कहीं ना कहीं आधे बच्चे पैनिक भी हो रहे हैं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट अगर उन्हें थोड़ी बहुत इस हवाले से बता दें कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहेगा। देखिए सिंपल सी बात है, चूँकि अब चेंज काफ़ी आ रही है, हालांकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक मास लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए, जो नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारे जो लोग हैं सरकार में अभी भी वो पुराने माइंडसेट में है। अब देखिए ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है, पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है। दूसरी बात यह है कि पूरी की पूरी चेंज हो रही है। इस ताल्लुक से चूँकि अब गलती का कोई चांस नहीं है, गलती हो गई तो एक बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो सकता है। लिहाजा स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो एक तो यूनिवर्सिटी की ये नोटिफिकेशन तो आम स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, दूसरा ये कि जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बाकायदा जो ये इसमें गाइडलाइंस हैं, इसमें सब कुछ लिखा है पॉइंट टू पॉइंट, स्टेज टू स्टेज, कि फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है। जैसे मैंने कहा कि 12 मार्च रात के 9 बजे लास्ट डेट है, उसके बाद कब एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हैं, कब इम्तिहान है, और उसके साथ साथ अगर कोई गलती हो तो कब तक ठीक कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। देखिए हमें ये बात यहाँ पे जहन में रखना चाहिए, इससे पहले अखबारों में गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट देती थी, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि आज लोग ज़्यादा अखबार नहीं पढ़ते हैं। आज तो सोशल मीडिया है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, आज तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हर एक अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। महज उन तालिब इल्मों के लिए जो 12वीं जमात के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं या दे रहे हैं? दोनों, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई ऑलरेडी किया है उनके लिए भी लास्ट डेट है, जो दे रहे हैं उनके लिए भी लास्ट डेट है 12 मार्च। अगर वो ऐसा नहीं करते या फिर वो किसी कारण जो है भूल जाते हैं या फिर किसी कारण रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो उनका 1 साल ज़ाया? उनका 1 साल ज़ाया हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनमें उनका करियर भी ख़राब हो सकता है। क्योंकि देखिए 1 साल ज़ाया होना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स का 1 साल ज़ाया हो सकता है, उनका करियर ख़राब हो सकता है अगर वो टाइमली अपना फॉर्म सबमिट ना करें। ये जो कोर्सेज वगैरह हैं इसके बारे में जानना चाहेंगे, जो भी वो कोर्स। वो ऑलरेडी मेंशन है कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, यहाँ तो ज़्यादातर कॉलेज उसी के साथ एफिलिएटेड हैं, उन सबों के एग्ज़ाम जो है NTA के थ्रू हो जाएंगे। बाकी डिटेल्स जो है बाकायदा नोटिफिकेशन में है। हर एक यूनिवर्सिटी है या फिर महज कश्मीर? नहीं, ये NTA जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी जिन यूनिवर्सिटीज़ ने भी NTA के थ्रू पार्टिसिपेट किया है वो सब के सब एग्ज़ाम जो है, चाहे उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चाहे इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबों के एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा और NTA के थ्रू होगा। खैर, जितने भी तालिब इल्म इस वक्त 12वीं जमात के जो इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जितने भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, इंतहाई अहम खबर है कि वो ये फॉर्म जो है इस पर पूरी डिटेल्स दी गई हैं, वो ये फॉर्म अच्छे से पढ़ के जो है इसकी जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करें और बाज़ाब्ता तौर पर जिन्हें भी किसी भी कॉलेज में दाखिला चाहिए या मुसलसल किसी भी कॉलेज में जो है वो पढ़ना चाहते हैं, अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी है। और मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि इसकी डेट जो है करीबन 12 मार्च तक रखी गई, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका 1 साल ज़ाया भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ करेक्शन डेट भी इसकी रखी हुई है, मुख्तलिफ एडमिट कार्ड्स अगर डाउनलोड कर रहे हैं उसकी डेट भी इस पर रखी हुई है, और आपको ये भी बता दूं कि एग्जामिनेशंस की डेट भी जो है रखी हुई है। तो इंतहाई अहम खबर तमाम जम्मू कश्मीर के 12वीं जमात के जो तालिब इल्म हैं जो इम्तहानात के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर इम्तहानात दे रहे हैं उनके लिए, और जिन्होंने इम्तहानात पास कर लिया है 12वीं जमात के और वो सोच रहे हैं कुछ करना, ये उनके लिए भी है। तो जितने भी देखने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।